Hello, good morning to all of you. I am Professor Khadse JJ from Lead Pushpadevi Patil Arts and Science College, Risod, Washim. And today we are going to discuss on unit number 4. In that unit number 4, we will discuss about the typical bacterial cell and its components. So in the previous lecture, we have discussed about the difference between a prokaryotic cell and eukaryotic cell and the cellular constituents of that prokaryotic and eukaryotic cell. So today we are going to discuss a typical bacterial cell. So in that typical bacterial cell, what are the constituents a typical bacterial cell consists of, and how these typical constituents help the bacteria to function properly. So let's begin with the topic. So what you are seeing on the screen, that is a typical bacterial cell. So this typical bacterial cell consists of the layers, which is the outermost layer, which is known as the capsule, and this capsule also consists of certain hair-like projection over it, that is known as a pili, and this pili is essential for locomotion, as well as in certain things this pili is also used for genetic transformation, that is sex pili. So we will discuss in later, but we must know something, that the pili which is present over the outermost layer, that is a capsule. So this capsule is mostly a structure which is made up of polysaccharide in nature, and this help the structure of bacteria to hide from the immune cells, and also it gives a resistance, that is a resistance such as antibiotic resistance, chemical resistance, and other type of resistance to a bacterial cell to survive in various situations. So this capsule plays a certain role. So after that, that is a cell wall. So we will see what are the constituents of cell wall. This cell wall of a bacteria is made up of muric acid, that the constituents of this muric acid are N-acetylglucosamine and N-acetylmuramic acid. So what are they? We will just look over it. So let's start the cell wall. Just now we have discussed about the capsule. Now we are going to discuss about the cell wall. So the cell wall of a bacteria ensures the protoplasm which lies immediately external to the cytoplasmic membrane. म्हणजे काय म्हणणं आहे याचं, ही जी सेल वॉल आहे, ही सेल वॉल नंतर प्रोटोप्लाझमिक मेम्ब्रेन किंवा त्याला सेल मेम्ब्रेन लागते आपण म्हणतो, आणि त्याच्या खाली डायरेक्टली सायटोप्लाझमिक म्हणजे पाण्यासारखं द्रव्य आहे. म्हणजे ही सेल वॉल काय आहे, जर तुम्ही सेल म्हणजे पेशी, वॉल म्हणजे भिंत, म्हणजे हे असं एक बॉर्डर टाईपमध्ये आहे की जे या सेलला मेकॅनिकली सपोर्ट देत आहे. तर मग याची विड्थ काय असेल, a typical cell wall is from 10 to 25 nanometer in thickness. Okay, so this cell wall is present in gram positive and gram negative bacteria, and the constituents of the cell wall are, so the constituents of the cell wall are peptidoglycan, and that peptidoglycan is from, when you see this structure, it is a net like structure, a compressed and highly tight net like structure. When you look over this is made up of NAM and NAG. NAM, that is N-acetyl muramic acid and N-acetyl glucosamine. So this is a sugary backbone which makes a rigid structure to a cell wall, and this rigid structure is present in the both the type of bacteria, which is a gram positive as well as in gram negative bacteria cell. So when we look over the gram positive bacteria, that gram positive bacteria, the cell wall is more thicker as compared to gram negative bacteria. When you look over this, the diagram, you will see that a thickness is more in gram positive bacteria, that is peptidoglycan layer is more thick in gram positive bacteria as compared to gram negative. Now why I am telling you that that is gram positive and gram negative, you must supposed to know about this staining, but right now we are not discussed about this staining. We will discuss later about this staining, but depending upon the cell wall constituents, the
bacteria is broadly divided into two types, that is gram positive and gram negative. And you must know that the gram positive bacteria has thicker cell wall due to high content of peptidoglycan layer inside it. And this content, or what are the content of this peptidoglycan? The peptidoglycan is made up of N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid. Not over that, it is also consist of the tetrapeptides and basic structure unit of peptidoglycan along with sugary backbone. So all these constituents firmly make this cell wall of gram positive and gram negative bacteria. So only these are the constituents are not present in the cell wall of bacteria, but it also consists of the teichoic acid. After that, wall associated certain protein channels along with the peptidoglycan layer. When we look over this diagram, the thickness of this gram positive bacteria is much more thick as compared to gram negative bacteria. Now this is the diagram which is a gram negative bacteria. Right now we have discussed about the gram positive bacteria. The gram negative bacteria, the thickness of the peptidoglycan layer is much more thinner as compared to gram positive bacteria. Right now in the figure you are seeing that the thickness of the peptidoglycan layer is very much small as compared to gram positive bacteria. Again, this membrane is also consists of integrated membrane protein, that is also known as membrane that is a transmembrane protein, and which is essential to transport certain molecules across the cell. That is a very partially, that is we are always calling it as a semi permeability transferability ability of a cell membrane, and this is encountered by a very important protein. They are known as embedded protein, or they are known as transmembrane protein, which are also associated on the cell wall of bacteria on both the types, gram positive as well as gram negative. Along with that, certain other protein, that is a lipopolysaccharide layer, and lipopolysaccharide, from this lipopolysaccharide this gram negative bacteria also forms a very important structure. We are always calling it as a capsule, and this capsule is very much structure, very much loosely associated structure, which gives a resistance against the antibodies as well as a few relaxation with the phagocytosis process. In such a way, this gram negative bacteria consists of various components. Now after that we will discuss about, we will discuss the organelle, that is a very important organelle, that is known as a flagella. So flagella काय आहे? फ्लॅजेला एक शेपटी सारखा आकार आहे, जे की स्विम करण्यासाठी, बॅक्टेरियाला स्विम करण्यासाठी, बॅक्टेरियाला मूवमेंट करण्यासाठी महत्त्वाचा एक ऑर्गनल आहे. तो फ्लॅजेला हे ह्या बॅक्टेरियावर प्रेझेंट असते. तर एक स्ट्रक्चर आहे हे फ्लॅजेलाचं, हिअर लाईक प्रोजेक्शन आहे. कुठल्या बॅक्टेरियामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे हे प्रोजेक्शन्स असतात. पिलाय छोटे असतात, त्या व्यतिरिक्त फ्लॅजेला हे लांब असतात. त्या व्यतिरिक्त फ्लॅजेला हे फ्लॅजेलिन नावाच्या प्रोटीननं बनलेले असतात. ठीक आहे. आता फ्लॅजेलाच्या नंबर आणि पोझिशनच्या दृष्टिकोनातून मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स और फ्लॅजेला कन्सिस्टिंग और फ्लॅजेलामुळे त्यांना बॅक्टेरियांना पण आपण 5 गटामध्ये टाकत असतो. तर कुठले अट्रिकस म्हणजे असे बॅक्टेरिया ज्यांना फ्लॅजेला नाही त्यांना अट्रिकस असे म्हणतात. मोनोट्रिकस म्हणजे एक बॅक्टेरिया ज्याच्या एका बाजूला एकच फ्लॅजेला आहे, ठीक आहे, पोलार साईडला. ॲम्फिट्रिकस म्हणजे 2 फ्लॅजेला जे की ऑपोजिट डायरेक्शनमध्ये आहे, ठीक आहे. सिफॅलोट्रिकस म्हणजे एक पेक्षा अधिक दोन्ही बाजूनं फ्लॅजेला असणारे. पेरिट्रिकस पूर्ण बाजूनं फ्लॅजेला असणारे. आणि लोफिओट्रिकस म्हणजे काय? एकाच बाजूनं पण एकापेक्षा
जास्त फ्लाजेला असणारे बॅक्टेरिया. तर याच्या बॅक्टेरियाच्या फ्लाजेलाच्या अरेंजमेंटमुळे आपण बॅक्टेरियाला 6 गटामध्ये विभाजन करून ठेवलेलं आहे. दॅट इज अट्रिकस फ्लाजेला नसणारा, मोनोट्रिकस सिंगल फ्लाजेला ॲट सिंगल साइड, एम्फिट्रिकस सिंगल फ्लाजेला ॲट बोथ साइड, सिफॅलोट्रिकस more than one flagella on both the side, Peritricus flagella on whole sides, and Lophotricus flagella more than one but and one side only. सो अशा पद्धतीने फ्लाजेलाची अरेंजमेंट आपल्याला बघायला भेटते. मग हे फ्लाजेला बनलेलं आहे फ्लाजेलिन प्रोटीन. हां, पण आपण आत्ताच जस्ट बोललो की हे फ्लाजेला बॅक्टेरियाला स्विम करण्यासाठी महत्त्वाचं आहे. जसं आपण कुठली जहाज वगैरे बघितली तर जहाजाला चालवण्यासाठी किंवा छोट्या नावाला चालवण्यासाठी एक ते चप्पू लागते, त्याच पद्धतीचं हा काम पण फ्लाजेला करत असतो. तर हे फ्लाजेलाचे कुठले कुठले, एक मोटर लाईक स्ट्रक्चर आहे आणि एक शाफ्ट आहे. तर बघा, हे आहे फ्लाजेला, ही शेपूट जी की बाहेर प्रोजेक्ट केलेली आहे, पण त्याच्या आतमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर याचे वेगवेगळे कन्स्टिट्युएंट्स आहेत. ठीक आहे, आउटर प्रोटीन, इनर प्रोटीन जे की प्लाझ्मा मेम्ब्रेनमध्ये आहे, मग पेप्टिडोग्लायकनची लेयर आहे, त्यानंतर त्याच्यावर एक स्लेव लाईक एक रोटर आहे आणि तो रोटर फिरला की फ्लाजेला फिरते आणि फ्लाजेला फिरला की तो बॅक्टेरिया मूवमेंट करू शकतो. ठीक आहे, तर हाच हिस्सा झूम करून दाखवलेला आहे. आणखी चांगली डायग्राम आहे आपल्याकडे, त्यामध्ये आपण डिटेलमध्ये बघू. तर हे स्ट्रक्चर बघा, ह्या स्ट्रक्चरमध्ये डिटेल तुम्हाला बघण्यात येईल. काही रिंग्स आहेत बघा, दॅट इज आउटर रिंग, रॉड लाईक प्रोजेक्शन, इनर लिंक्स आणि सायटोप्लाझम. ठीक आहे, तर इथला हा स्ट्रक्चर झूम करून दाखवलेला आहे. तर अशा पद्धतीने हे असते. याच्यामध्ये मग पार्ट कुठले कुठले असतात फ्लाजेलाचे? एक फिलामेंट, 2 हुक आणि 3 बेसल बॉडी. तर जर कोणी प्रश्न असा विचारला व्हॉट आर दी कन्स्टिट्युएंट्स ऑफ अ फ्लाजेला, तो फ्लाजेला इज मेड अप ऑफ फ्लाजेलिन प्रोटीन अलॉंग विथ देअर आर 3 मेन पार्ट्स विच प्ले अ इसेन्शियल रोल इन फ्लाजेला. दे आर फिलामेंट, सेकंड हुक. फिलामेंट एक लॉन थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर आहे जे की बाहेरच्या बाजूने प्रोजेक्टेड आहे. हुक एक असं स्ट्रक्चर आहे जे की फ्लाजेला थ्रेडला आणि बॅक्टेरियल सेलला जॉईन करण्यासाठी लागतो. आणि बेसल बॉडी ही इंटिग्रेटेड मेम्ब्रेन प्रोटीनपासून बाहेरपर्यंत हुकला कनेक्ट होणारे काही प्रोटीन कन्स्टिट्युएंट्स आहेत. आणि रिंग लाईक स्ट्रक्चर आहे जे की फ्लाजेलाला मोशन देण्यासाठी सक्षम असतात. तर अशा पद्धतीने फ्लाजेलाचे हे सर्व कन्स्टिट्युएंट्स आहेत. सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपण जे बघणार आहेत ते आहे एंडोस्पोर. तर एंडोस्पोर काय असते? एंडो म्हणजे आतला, स्पोर दॅट इज रिजिड स्ट्रक्चर. ठीक आहे, तर काय असते हे एंडोस्पोर? तर हे एंडोस्पोर एक विशिष्ट रिजिड स्ट्रक्चर असते जे की बॅक्टेरियल सेलमध्ये असते. तर मग त्याचं एक एक्झाम्पल आहे बॅसिलस क्लॉस्ट्रिडियम. याला समजण्यासाठी मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो. जसं की दूध, आपल्या सर्वांच्या घरी सकाळी सकाळी दूध येते. तर दूध आपण दिवसातून साधारणतः 2 ते 3 वेळेस आपण त्याला उकळतो आणि त्याला थंड करतो. याचं मागचं कारण काय आहे? कारण त्या दुधामध्ये जे बॅक्टेरिया आहेत त्यामधले काही क्लॉस्ट्रिडियम बॅक्टेरिया असतील, लॅक्टोबॅसिलस बॅक्टेरिया आहे आणि इतर काही एंडोकोकस बॅक्टेरिया असतील. तर त्यामधले जे क्लॉस्ट्रिडियम बॅक्टेरिया आहेत, बॅसिलस क्लॉस्ट्रिडियम बॅक्टेरिया, त्या बॅसिलस क्लॉस्ट्रिडियम बॅक्टेरियाच्या आतमध्ये एक विशिष्ट प्रकारचा स्ट्रक्चर, त्याला ढाचा म्हणतो, त्याला आपण स्पोर असे म्हणतो. हे जे स्पोरचं काय काम असते सांगतो. ज्या वेळेस हार्श कंडिशन येते, इन्व्हायरमेंट हार्श कंडिशन, जसं की ज्या वेळेस टेम्परेचर वाढल्या जाते, जसं की दुधाला आपण दुधाला तापवल्यानंतर काय होते? बॅक्टेरिया मरून जाते. का? कारण बॅक्टेरियाची सेल मेम्ब्रेन ही नष्ट होती आणि बॅक्टेरिया मरून जाते, त्यांचे कन्स्टिट्युएंट्स मरून जातात. पण त्याच्या आतमध्ये एक ढाचा जो प्रेझेंट आहे तो बाहेर निघतो, त्याला आपण एंडोस्पोर म्हणतो. आणि हा एंडोस्पोर एक असा ढाचा आहे त्याच्या आतमध्ये सगळे कन्स्टिट्युएंट्स असतात. म्हणजे काय? जस्ट फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही कोंबडीला बॉईल केलं, कोंबडी मेली, पण कोंबडीमधलं अंड सध्या आत्ता पण जिवंत आहे. सेम प्रकार हा दुधामध्ये तुम्हाला बघायला भेटते. म्हणजे काय? तुम्ही बॅक्टेरिया मारता पण बॅक्टेरियामधला एंडोस्पोर सध्या तो मरत नाही. आणि ज्यावेळेस दूध थंड करायला ठेवतो, थंड झाल्यानंतर हा एंडोस्पोर काय होतो? दूध थंड झालं की हा एंडोस्पोर
परत एंडोस्पोरपासून नवीन बॅक्टेरिया जन्माला येतो आणि तो नवीन बॅक्टेरिया परत स्वतःमध्ये एक एंडोस्पोर बनवून घेतो आणि हे करत असताना ती त्यांची संख्या पण वाढवतो. म्हणजे काय आहे, अशा पद्धतीने एंडोस्पोर त्या त्या स्पेसीजला मरू देत नाही. असं म्हणले जाते की काही एंडोस्पोर्स हे पृथ्वीच्या जेव्हा जन्म झालता तेव्हापासून पण आतापर्यंत अस्तित्वात, पृथ्वीच्या अस्तित्वात आलते, त्यावेळेस हे एंडोस्पोर्स पण अस्तित्वात आहे. नियर अबाउट 3.7 मिलियन इयर्स अगो तेव्हाचे एंडोस्पोर्स पण सध्या आपल्याला आज आपण बघायला भेटू शकतात. म्हणजे एवढं रिच स्ट्रक्चर आहे आणि हा बॅक्टेरिया जिवंत राहण्यास सक्षमता देत असतो. मग हे जे एंडोस्पोर्स आहेत, हे एंडोस्पोर्सचे कन्स्टिट्युएंट्स काय आहेत आपण बघून घेऊ. तर एंडोस्पोर्स आर द रिड्यूस्ड रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर विच इज प्रेझेंट इन अ बॅक्टेरिया. आणि यामुळेच आपल्याला दूध बार बार तापवावं लागते. ठीक आहे, पॅरिशिबल मटेरियल आपण का म्हणतो दूध, कारण हे ते बॅक्टेरिया आहेत त्या दुधामध्ये आणि त्या बॅक्टेरियामध्ये हे आपले जे एंडोस्पोर्स आहेत ते रेस्टेड. तर मग हे एंडोस्पोर्स काय करतात, स्पोरुलेशन प्रोसेसमध्ये करतात, म्हणजे स्पोर्स फॉर्मेशन करतात. ठीक आहे, एंडोस्पोर्स आर हायली रेजिस्टन्स टू हीट, उष्णता, ड्रायनेस म्हणजे कोरडपणा, ॲसिड, बेस अँड सर्टेन डिसइन्फेक्टंट अँड इवन दो काही रेडिएशनला पण हे बॅक्टेरियल एंडोस्पोर हायली रिजिड स्ट्रक्चर असते. ठीक आहे, नेक्स्ट. तर त्याचे कन्स्टिट्युएंट्स काय असतात जर आपण बघितलं, यालाच जर का आपण बाजूला काढलं तर तो एंडोस्पोर काय असतं, म्हणजे हे बॅक्टेरियाच्या आतमध्ये एंडोस्पोर आहे. तर हे एक कन्स्टिट्युएंट्स बघा, त्याच्या बाहेर एंडोस्पोरला पण एक कोट आहे. ठीक आहे, आउटर कोट, आउटर मेम्ब्रेन, कॉर्टेक्स, जर्म सेल, ही पूर्ण जर्म सेल म्हटली जाते. का, कारण याच्यापासून नवीन जर्मिनेशन, नवीन पेशी बनणार आहे. हे सर्व ढाचा निघून जाते पण याच्यापासून नवीन पेशी बनू शकते. ठीक आहे, नवीन आणि इनर मटेरियल. तर अशा पद्धतीने हे ढाचा हे एंडोस्पोरचा असतो. तर यामध्ये बघू आपण, द कोर हॅज द आउटर वॉल, अ मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर रिजन अँड अदर कंपोनंट, जे की आता आपण बघितलेले. जसं की त्याला कोर होतं, त्याला आपण जर्म सेल कोर म्हणले, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. ठीक आहे, ठीक आहे. तर असे कन्स्टिट्युएंट्स आहेत. द कंटेंट ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ डिप्लोकॉलिनिक ॲसिड, दॅट इज pyridine 2,6 dicarboxyl acid, a methachylating agent, and a large amount of calcium ions, which gives a very much rigid structure which opposes or which resists acid, dry heating as well as radiation resistance to एंडोस्पोर. म्हणजे बघा याच्यामुळेच जर आपण बघितलं बिस्किटची पण जी लाईफ स्पॅन आपण बघितली तर 6 महिने किंवा 1 वर्ष आहे. का, कारण बिस्किटला पण तुम्ही रेडिएशन प्रोसेस थ्रू तुम्ही स्टेरिलाइज करता. मोठमोठे कंपनी त्याला जर बिस्किट प्रोडक्शन करत आहे, खारी प्रोडक्शन करत आहे, तर ते स्टेरिलायझेशनसाठी काय करतात, स्टरलायझेशनसाठी रेडिएशन प्रोसेसचा वापर करतात. पण रेडिएशन प्रोसेस काय आहे, हे रेडिएशन प्रोसेसमुळे होते काय, काही एंडोस्पोर्स मरतात पण अदर सेल्स पण मरतात. पण ज्यांच्यामध्ये जे एंडोस्पोर्स आहेत हे एंडोस्पोर्स काही प्रमाणातच मरतात, बाकीचे मरतच नाहीत. आणि त्यामुळं बिस्किटला पण आपण सर्टेन लाईफ स्पॅन ठेवू लागतो. त्याच्यानंतर ते जर आपण खाल्ले तर ते आपल्याला इन्फेक्शन करू शकणार. तर अशा पद्धतीने हे सर्व बाब बॅक्टेरियाला जिवंत राहण्याची कारणीभूतसाठी हा एंडोस्पोर महत्त्वाचा आहे. त्यानंतर बघूत एंडोस्पोर बॅक्टेरियामध्ये कुठे ठेवल्या जात आहे, तो सायटोप्लाझममध्ये. पण सायटोप्लाझममध्ये ज्याची जी एंडोस्पोरची अरेंजमेंट आहे त्या अरेंजमेंटमुळे त्या बॅक्टेरियाला परत आपण 4 गटामध्ये विभाजन केलेले. बघा हे जर तुम्ही डायग्राम बघितली तर हा बॅक्टेरियाच्या सेंटर पोझिशनमध्ये एंडोस्पोर आहे म्हणून याला सेंट्रल. ठीक आहे, सेंटरहून थोडंसं स्लाइटली आहे त्याला सब टर्मिनल. एकदम साईडला जर का एंडोस्पोर आहे तर टर्मिनल. आणि एका कोपऱ्यात नेलं आणि स्वोलन झाला म्हणून स्पोर, दॅट इज स्पोलन स्पोरेंजियम. तर अशा पद्धतीने एंडोस्पोरच्या अरेंजमेंटवर आपण बॅक्टेरियाला आपण डिवाइड करू शकतो.
तर अशा पद्धतीने एंडोस्पोर काय आहे, त्याचे टाइप्स काय आहेत, फ्लाजेला, त्याचे कन्स्टिट्युएंट्स, त्याचे टाइप्स, त्यानंतर ग्राम पॉझिटिव्ह अँड ग्राम निगेटिव्ह सेल वॉल, इट्स कन्स्टिट्युएंट्स आज आपण बघितलेले. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण बाकीचे ऑर्गनल्स बघू. थँक्यू.